आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। बयन रप्तानी को 2030 सुधा 9 लाख कोटी टंका को वृद्धि कराजिब कहिले प्रधानमंत्री। भारत महासागर सम्मिलनी अवसर में मस्कटଠାରେ विभिन्न देशर प्रतिपक्षों सह वैदेशिक व्यापार मंत्री साक्षात आलोचना। भारत बांग्लादेश मध्य आज अनुष्ठित हेब 55तम सीमा सुरक्षा महानिर्देशक स्तरीय सम्मिलनी। ओडिशा विधानसभा आसंता आर्थिक वर्ष लगे आज बजेट उपस्थापन करेंगे मुख्यमंत्री। एवं महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता यूपी वारियर्स को 6 विकेट्रे परास्त कला गुजरात जायंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते बयन रप्तानी को आसंता 2030 सुधा 9 लाख कोटी टंका को वृद्धि करने को सरकार लक्ष्य रखिंट। नुआदिल्लीर भारत मंडपम आयोजित भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में गतकाली जोगदे प्रधानमंत्री कहते गत वर्ष देशर बयन पोशाक रप्तानी में 7% अभिवृद्धि घटी। बयन रप्तानी 3 लाख कोटी टंका रही। उच्चमानर कार्बन फाइबर उत्पादन दिगरे भारत अग्रगति कहते बयन शिल्प क्षेत्र पर दक्ष प्रतिभा सृष्टि करने दिगरे सरकार पदक्षेप ग्रहण करुछंती। भारतर सांस्कृतिक विविधता देशर विभिन्न प्रांतरू उत्पन्न हेउथुबा बयन शिल्प प्रतिफलित हेउछि। हस्ततंत कारीगरक दक्षता विश्वस्तर में पहुंचाइबा सह सेमानक पई अधिक सुजोग सृष्टि उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्व आरोप करिसेंती। हस्ततंत को प्रोत्साहन देबा पई गत 10 वर्ष मध्यरे 2400 रु अधिक व्यावसायिक मेला आयोजन करा जाइछि बोली प्रधानमंत्री सूचना दैछंती। फार्म फाइबर फैब्रिक फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन हर किसी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। आज हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री प्रदर्शनी अंचल परिदर्शन करने सहित प्रदर्शकों सह मत विनिमय करते। भारत टेक्स 2025 होउछि एक बृहत विश्वस्तरीय कार्यक्रम। कंचामाल ठारू आरंभ कर सामग्री प्रस्तुति पर्यंत समग्र टेक्सटाइल क्षेत्र को यह सम्मिलनी रे एकाठी करा जाइछि। एही सम्मिलनी आज उद्यापित हेब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिनिकिया पंजाब गस्तर जिबे। मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रतिष्ठान एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप जोगदेवे। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ओमानर राजधानी मस्कटଠାରେ भारत महासागर सम्मिलनी अवसर में वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉ एस जयशंकर मॉरिशस मालद्वीप नेपाल भूटान और श्रीलंका प्रतिपक्षों सह साक्षात आलोचना करिसेंती। मॉरिशस प्रतिपक्ष धनंजय रीतिश रामफलଙ୍କ सह आलोचना बेले डॉ जयशंकर दुई देश मध्य स्वतंत्र बंधुत्वपूर्ण संपर्क को अधिक सुदृढ़ करने नहीं गुरुत्व देते। दुई नेता मध्य यह प्रथम साक्षात आलोचना थिला। मालद्वीपर वैदेशिक मंत्री अब्दुल खलील सह साक्षात बेले उभय नेता द्विपाक्षिक सहयोगर विभिन्न क्षेत्र उपर आलोचना करथिले। श्रीलंका प्रतिपक्ष विजिता हेरात सह डॉ जयशंकर व्यापक द्विपाक्षिक सहयोग उपर आलोचना करथिले। श्रीलंकार अर्थनैतिक पुनरुद्धार एवं प्रगति पर भारतर प्रतिबद्धता उपर डॉ जयशंकर आलोकपात करथिले। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଡ ଜୟଶଙ୍କର ଓମାନ ବ୍ରୁନେଇ ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ତୌହିଦ ହୁସେନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଡ ଜୟଶଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଓମାନର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 2 ଦିନିଆ 8ମ ଭାରତ ମହାସାଗର ସମ୍ମିଳନୀ ଗତକାଲିଠାରୁ ମସ୍କଟଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बाहिनी मध्य 55तम महानिर्देशक स्तरीय सम्मिलनी आज आरंभ होउछि। बीएसएफ द्वारा आयोजित यह सम्मिलनी दिल्ली ठारे आसंता 20 तारिख पर्यंत चलिबो। बीएसएफ महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडली और बीजेपी महानिर्देशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरुफुज्जमान सिद्दीकी नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडली अंशग्रहण करुछंती। सीमा संबंधी प्रसंग तथा दुई देश मध्य उत्तम समन्वय रक्षा
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସୀମାପାର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସପ୍ତଦଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 2024-25 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆସାମର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅଧିବେଶନ କୋକ୍ରାଝରଠାରେ ବସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, କୋକ୍ରାଝରଠାରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସିବା ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଅଧିବେଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଗୌହାଟୀଠାରେ ବସିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ମାସ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମାଲି ସୁନାଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 48କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବହୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେହି ଖଣିର ବୈଧତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ସେହି ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତ ମାସରେ କୁଲିକୋର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଖଣିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାଲି ଆଫ୍ରିକାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗତକାଲିଠାରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାରେ ୟୁରୋପର କିଛି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମେରିକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବଦୋଦରାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 143 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। 144 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ 18 ଓଭରରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବଦୋଦରାଠାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ହକି ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ସ୍ପେନ୍କୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେହିଭଳି ମହିଳା ବର୍ଗ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଗତକାଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଏହା ହେବ ପୁରୁଷ ଆଇପିଏଲ୍ର 18ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏହି ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 10ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବୟନ ରପ୍ତାନୀକୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା 9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ମହାସାଗର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ମସ୍କଟଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 55ତମ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆଜି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।